Hơn một thập kỷ kể từ khi Nghị định 53/2013 NDCP ra đời, VAMC đã khẳng định vai trò người gác cổng giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam vượt qua những giai đoạn nợ xấu khó khăn nhất. Tuy nhiên, trước thực trạng nợ xấu và yêu cầu nâng cao năng lực định hướng tại Nghị quyết 79/NQTW vừa ban hành đầu năm 2026, bài toán xử lý nợ theo cơ chế thị trường đang đặt ra những đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết. Để cung cấp góc nhìn khách quan từ một định chế quốc tế đang hoạt động sôi nổi tại Việt Nam, Góc trò chuyện AI trên tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ đã có cuộc trò chuyện cùng ông Moon Ngang So, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Welcome DTC, nhằm làm rõ hơn những nút thắt cần tháo gỡ để VAMC hiện thực hóa được yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 79, cũng như trở thành cầu nối, thu hút những đại bàng ngoại rót vốn vào thị trường mua bán nợ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời và dành thời gian làm khách mời cho chuyên mục Góc trò chuyện AI trên tạp chí điện tử Thị trường Tài chính Tiền tệ. Dưới góc nhìn của một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ tại Việt Nam, ông và Welcome DTC đánh giá thế nào về vai trò và tính hiệu quả của VAMC trong việc hỗ trợ xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng Việt Nam? 한마디로 VAMC는 사실 베트남 금융시장에서 금융 시스템의 안정성을 확보해 가는데 굉장히 중요한 역할을 해왔다고 생각합니다. 특히 이제 2008, 9년 그때 있었던 글로벌 금융 위기의 여파로 베트남 안에서의 금융시장이 어려움을 겪었을 때 그때 그 금융기관들의 체력이 약한 상황에서 그 부실을 조금씩 정리해내고 이겨나갈 수 있도록 그 금융 시스템 안전을 갖춰주는 그런 중요한 역할을 했었다고 봅니다. 실제로 그 많은 금융기관들이 대차 대조표 상에 있었던 그 부실들을 조금씩 떨어내는데 기여해왔고, 그리고 그러한 부분들이 많이 완화된 지금도 새로운 환경 속에서 그 VAMC의 부실 채권 처리에 대한 역할이 다시 한번 강조되고 있다고 보고 있습니다. 이번에 이제 79 결의안에서 VAMC에 대해서 실제로 그 시장 원칙에 맞는 그러한 역할 수행을 강조했는데요. 이 부분은 굉장히 올바르고 또 시의적절한 결정이라고 생각합니다. 실제로 많은 부분에서 금융기관의 재무제표를 건전화하는 방법에서 VAMC가 역할을 많이 해왔지만 그 부분을 실질적으로 처리하는 데 있어서는 약간 부족했던 부분도 사실입니다. 이러한 것을 처리하기 위해서는 시장 메커니즘에 맞춰서 처리해주는 부분이 절대적으로 필요한 부분이고, 그래서 이번에 그러한 시장 메커니즘을 도입하자라는 방향 역시 굉장히 시의적절하다라고 보고 있고, 그래서 이제 그 외국의 사례를 보면 초기에 이와 같은 정부 주도의 그러한 기관들이 금융기관의 부실 채권을 처리해주는 그런 1차적인 역할을 하고, 2차적으로는 점진적으로 민간과 함께 그 시장들을 형성시켜가는 그러한 역할을 하고 있고, 지금 VAMC는 그러한 대목에서 중요한 역할을 할 기로에 서 있다고 생각합니다. Nghị quyết 79/NQTW về phát triển kinh tế nhà nước do Bộ Chính trị ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 đã nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực thiết yếu. Đối với VAMC, nghị quyết yêu cầu nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu tài chính và xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường. Theo ông, VAMC cần có những thay đổi đột phá nào về mô hình hoặc cơ chế vận hành để đáp ứng yêu cầu cấp thiết này? 시장 메커니즘에서 처리하기 위해서는 사실은 한국의 경험을 돌이켜서 봤을 때 부실 채권을 하기 위한 별도의 목적을 갖고 있는 기금을 설정하는 방안을 제안하고 싶습니다. 보통 부실채권 정리기금이라고 한국에서는 얘기를 하고 있는데요. 이러한 부분을 설립해서 운영할 수 있도록 하면은 굉장히 도움이 될 것입니다. 일단 그래서 이 부실채권 정리기금과 같은 기금에는 필요하면은 VAMC만이 아니라 국내외 금융기관이나 주요 기관 투자가 이러한 NPL을 해소할 수 있는 전문가들도 참여할 수 있는 그러한 도구가 될 수 있습니다. 그래서 필요하면은 자금을 모을 수도 있고, 또 그러한 기관들의 노하우를 활용할 수 있다는 측면에서도 굉장히 중요한 계기가 될 것입니다. 대신 이제 이와 같은 기금은 몇 가지 요건이 필요한데, 일단 기금 자체가 법인격으로서의 인정을 받아야 됩니다. 그래서 이 기금 안에 기존의 VAMC가 해왔던 부분들하고 좀 독립을 시킨 구분회계를 인정을 해주고, 이 안에서 모든 의사결정이 이루어지고 또 그에 따른
결과를 그대로 공정하게 투명하게 평가를 해서 그에 따른 뭐 필요하다면은 이제 공과 배분을 이제 해줄 수 있는 그러한 제도가 필요하다고 봅니다. 실제로 이제 그러한 상황 속에서 뭐 여러 투자자가 같이 참여해서 기금을 설립했다 하더라도 그 속에서 VAMC가 주도적인 역할을 하면서 이 부분을 이끌고 나간다면 굉장히 효율적인 모델이 될 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 또 한 가지는 이와 같은 기금이라는 부분을 설립하는 것과 함께 사실 중요한 것들은 채무자 중심으로 다시 한번 보는 부분입니다. 무슨 말씀이냐? 지금 현재 금융기관들이 갖고 있는 부실채권을 보면 한 부실 회사가 한 개의 금융기관만 거래하는 경우는 많지 않습니다. 한 금융기관이 한 고객이 여러 금융기관을 거래하고 있는데요. 이 부분을 제각기 대응해서는 사실은 대응이 어렵습니다. 무슨 말씀이냐 하면은 그래서 하나의 부실 회사가 생겼다. 그러면 그 부실 회사의 채권을 갖고 있는 여러 금융기관의 채권을 한 군데 모아서 예컨대 이제 VAMC 내지는 이제 VAMC가 할 그런 기금이 되겠죠. 거기에 모아서 한꺼번에 관리한다면 그런 부분은 굉장히 큰 효과가 있을 거라고 저는 믿고 있습니다. Nhiều quốc gia thành công với mô hình AMC tập trung nhờ nguồn lực tài chính mạnh từ ngân sách và cơ chế đặc thù để chuyển nhượng tài sản nhanh chóng. Theo ông, trong bối cảnh Nghị quyết 79 yêu cầu nâng cao năng lực VAMC, chúng ta cần tháo gỡ nút thắt nào về pháp lý để nguồn vốn mua đứt bán đoạn có thể vận hành trơn tru như cách KAMCO của Hàn Quốc đã làm? 이제 요거를 뭐 아마 영어로 얘기를 하자 그러면 true sale이라고 저는 이제 번역할 수 있다고 생각을 하는데 결국은 이 부분은 뭐 채권자, 기존의 금융기관 채권자가 갖고 있던 이런 모든 권리와 의무 그리고 권한과 책임 모두가 사실은 새로 사는 매수자에게 넘어가는 걸 의미한다고 봅니다. 그래서 이러한 부분이 제대로 움직이게 하기 위해서는 먼저 이제 일반론적으로 말씀을 드리자면 굉장히 투명하고 예측 가능한 그러한 부실 회수 시스템이 만들어져야 된다라고 말씀을 드리겠습니다. 특히 이제 그 결의안 79가 VAMC에게 시장 메커니즘에 의한 처리 능력 강화를 요구하고 있는 상황인데요. 이러한 부분에서 일반적으로 일단 시장 메커니즘 자체가 움직일 수 있도록 몇 가지 제도적인 보완이 이루어지는 게 필요합니다. 그런데 트루 세일이 이루어질 경우에는 실제로 이제 모든 리스크가 넘어갑니다. 그리고 거기에는 얘기하는 거는 채무자의 신용 변화에 대한 리스크, 담보 부동산이 되는 것의 가치 변동 리스크, 그리고 그 회수 기간이 길어질 수도 있는 그러한 동안의 부담과 그 동안의 자금 비용, 이런 모든 게 다 넘어가게 돼 있고요. 또 그 사이에 정책 변화 가능성도 있고, 또 특히 이제 저희 같은 해외 투자자의 입장에서 보면은 해외에 갖고 오는 외화에 대한 환율 변동 리스크까지 있게 됩니다. 그래서 이러한 부분 등에 대한 리스크가 어느 정도 예측 가능할 때 비로소 트루 세일 방식으로 매수자도 이거를 사들일 수 있게 되는데요. 이러한 부분에 있어서는 결국 지금 말씀드린 이런 여러 가지 리스크들이 최소화될 수 있고 또 적어도 아니면 예측 가능할 수 있도록 그러한 시스템을 만들어줘야 된다는 겁니다. 그러한 부분에 대해서는 아까 말씀드린 것과 같이 일단 부실채권 정리기금이나 이런 방식을 통해서 좀 더 분명하게 만드는 방법도 있겠지만 또 시장 메커니즘에 의한 가격 평가 부분이 이루어질 수 있도록 제도적으로 뒷받침을 해줘야 됩니다. 그래서 부실채권의 가격이 예를 들면 한국 같으면 이렇게 거래를 할 때는 객관적인 제3자의 평가를 받도록 돼 있어요. 그러한 식으로 함으로써 매도자와 매수자 서로 수긍할 수 있는 가격, 그걸 이제 맞춰줍니다. 이런 부분이 이제 시장의 메커니즘에서 거래할 수 있도록 하는 걸 이제 도와주는 그런 시스템이기도 하고요. 또 그리고 그러한 부분들이 공정하게 이루어질 수 있도록 경매 가치, 담보부동산이 팔려나가는 경매 같은 방식에 있어서도 그 부분을 좀 더 굉장히 많은 조치에서 공정하게 그리고 또 신속하게 이루어질 수 있도록 그렇게 만들어주고 있습니다. 예. 그런데 이와 같은 일반론적인 거 말고도 사실은 이제 VAMC 쪽에서 놓고 본다면은 사실 VAMC는 일종의 국가기관이잖아요. VAMC 같은 국가기관에게는 믿고 더 많은 권한을 부여해야 된다고 생각합니다.
지금 현재 VAMC의 경우에는 국가기관임에도 불구하고 아주 일부만의 예외적인 권한만 인정을 받고 있고 사실은 이제 일반 DTC사에 비해서 별다른 권능을 갖고 있지 않습니다. 그러다 보니까 여러 가지 채무자가 다양한 방법을 통해서 반대를 하고 있을 때, 저항하고 있을 때, 늦추고 있을 때, 이럴 때 VAMC가 취할 수 있는 방법들이 많지 않습니다. 그래서 예를 들어서 VAMC한테 지금 뭐 이미 이제 금융기관들에 이런 데 일부 인정이 되고 있습니다만 담보물 자체에 대해서 직접 압류를 할 수 있도록 한다든지 아니면 소송을 할 때 일반 채권자와 달리 일반 원고들과 달리 많은 부분에서 정부 기관이니까 소송 절차를 간단하게 할 수 있도록 내지는 신속하게 할 수 있도록 해준다든지 이와 같이 VAMC와가 연결되어 있는 채무일 경우에는 그러한 부분을 의사결정을 이렇게 판결도 빨리 내리고 강제 집행 결정에서도 빨리 내리게 함으로써 신속하게 해준다든지 뭐 다양한 제도들이 도입에 필요하다고 보고 있습니다. 특히 그리고 아까 2번에서 말씀드린 부분과도 관계가 됩니다만 필요할 때는 여러 채권자들이 이미 있다. 그런데 상당히 많은 예를 들어서 3분의 2 이상의 채권자가 이미 동의를 했다. VAMC에 팔기로 동의를 했다. 그러면 나머지 채권들도 VAMC가 직접 사들일 수 있는 권한을 부여하는 것까지도 생각을 해볼 수 있습니다. 그러면 모든 채권이 쉽게 VAMC에 집중이 되면서 그 채무자와의 협상력도 늘어날 뿐만 아니라 채무자 역시 누구하고 협상하면 되는지가 분명해지기 때문에 굉장히 부실 채권 처리를 신속하게 할 수 있어요. 그리고 채무자와 채권자 모두에게 시간 낭비를 없애고 그리고 기업도 살리면서 회수 자체도 극대화할 수 있는 좋은 결론을 내릴 수 있습니다. 이러한 부분들이 한국에서 이제 법정 관리나 기업 회생, 워크아웃 뭐 이런 형태로 제도화되어 있는데요. 그런 부분도 베트남에서 참고를 해서 이번에 제도 개선에 나선다면 많은 도움이 되리라고 생각합니다. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài là chìa khóa để xử lý nợ thực chất. Vậy thời gian tới, VAMC nên đóng vai trò cầu nối như thế nào để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, sẵn sàng lót ổ cho những đại bàng như Welcome DTC rót vốn mạnh mẽ hơn vào thị trường mua bán nợ Việt Nam? VAMC는 현재 그 대출 채권 거래소를 갖고 있습니다. 예, 지금은 이미 시장에 참여를 하고 있어요. 근데 이 부분에서 그런데 아직 시장이 활성화되어 있지 않은데 VAMC는 마켓 메이커로서 시장을 만드는 역할을 해야 된다고 봅니다. 특히 그래서 이 부분에 있어서 지금 마켓 메이커가 되기 위해서는 그래서 마켓에 참여하는 사람들, 팔려는 사람들, 그리고 팔려는 채권 자체에 대해서 한번 검증해 주는 거. 그리고 사겠다고 들어오는 사람들이 이 부분이 충분한 자격과 또 자금 능력을 갖고 있는지 또 한번 검증해 주는 부분. 그리고 이러한 부분들이 원활히 거래가 이루어질 수 있도록 또 심판을 보고 관련 데이터도 공개하고 만들어가는 부분. 그리고 일정한 거래가 계속 꾸준히 이루어질 수 있도록 시장의 거래를 활성화해 주는 역할. 이러한 부분들이 다 시장 메이커, 마켓 메이커의 역할이라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 또 한 가지 두 번째로는 부실 채권 관련한 데이터를 투명하고 객관적으로 공개해 줄 필요가 있습니다. 그래서 이러한 부분들은 해외 투자자들이 베트남 시장에 대해서 갖고 있는 막연한 불안감을 해소해 주게 됩니다. 현재 저희뿐만 아니라 저희 주변에도 지금 베트남의 투자 기회를 생각하고 있는 그런 기업들이 많습니다. 그런데 그런 데가 두려워하고 있는 부분들은 베트남 시장에서의 불확실성, 예측이 곤란한 부분 이런 것들이 많습니다. 그 속에 데이터가 너무 부족하다는 부분들도 있는데요. 만약 VAMC가 이와 같은 데이터를 공급하는 역할을 해준다 그러면 해외 투자자 유치에 있어서 브릿지 역할을 하는데 굉장히 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제 한 가지만 더 말씀을 드린다면 현재 이제 외국 투자자들의 경우에는 아직까지도 뭐 부동산 관련 거래라든지 아니면 담보 회수, 소송 이런 데 있어서 좀 불리한 점들이 있습니다. 근데 이제 이러한 부분들이 물론 외국 투자자에게도 베트남 국내 투자자와 똑같이 뭐 같이 풀려준다면 제일 좋겠지만 그러한 부분들이 어렵다고 한다면 VAMC가 중간 역할로서 플랫폼 역할로 하면서 아까와 같은 그런 여러 가지 권능을 통해서
그 해외 투자자를 연결해주고 리스크들을 줄여줄 수 있다면 그런 부분에서도 이제 해외 투자 유치에 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. Những chia sẻ thẳng thắn của ông Moon Yang-so đã phác thảo một bức tranh rõ nét về những cơ hội và thách thức của thị trường mua bán nợ Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc nâng cao năng lực của VAMC không chỉ là yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, mà còn là nhu cầu tự thân của VAMC, là bước đi chiến lược để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 79. Hy vọng rằng, với những nút thắt pháp lý dần được tháo gỡ, VAMC sẽ thực sự trở thành cầu nối vững chắc, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch để thu hút các nguồn lực quốc tế. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.